नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, आज सदलपुर भैरमदेव महादेव यात्रा के दौरान आज सभा लगाई गई। इस सभा को लगाना था, इसके जो परिश्रम थे, जो प्रॉब्लम थे इन आदिवासियों के और मंदिर की संबंधित जिन्हों भी कार्य पर बात करना था, जिस विषयों पर बात करना था, आज यहाँ पर दरबार सभा लगाई गई। लेकिन दरबार सभा जिस वक्त लगाई गई थी, जिसकी आशा थी, जिसकी उम्मीद थी कि विधायक आएंगे या तो फिर ITDA से PO आएंगे या कलेक्टर आएंगे या कोई जनप्रतिनिधि आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन आदिवासियों की जो आस है वो आज फिर से निराशा में बदल गई। अब यहाँ पर विधायक पर उम्मीदें थी और ITDA PO पर जो प्रोजेक्ट ऑफिसर होते हैं उन पर उम्मीद थी, या तो फिर कलेक्टर आएंगे इन पे उम्मीद थी, या तो कोई बड़े जनप्रतिनिधि आएंगे। जो 55 साल से दरबार सभा लगाई जा रही है, अपनी समस्या सुनानी थी। अभी मंदिर के ही अनगिनत समस्याएं हैं और इसमें आदिवासी समुदाय के जितने भी यहाँ पर आसपास के जो गांव है उन सभी की समस्या है। इसका समाधान, इस विषय पर चर्चा होगी, बात होगी, कोई हामी दी जाएंगी। पिछले 55 साल से तो सिर्फ वादे करते आ रहे हैं आदिवासियों के साथ में, लेकिन इन आदिवासियों को ना इंसाफ मिल रहा है, ना ही तो इनके जो वादे कर रहे हैं उनको पूरा किया जा रहा है। अभी इस वक्त पायल फाउंडेशन की तरफ से पायल शरद आए हैं, जिन्होंने 21,000 का जो कबड्डी में इनाम रखा गया है और आज इस कार्यक्रम के यानी दरबार सभा के वो मुख्य अतिथि थे। उनके सामने एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया। अभी यहाँ पर यात्रा के अंदर अनगिनत समस्याओं में से सबसे अहम और बड़ी समस्या बताई गई है कि मूत्रालय। यहाँ पर मूत्रालय नहीं है। अभी यहाँ पर हजारों की तादाद में महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं, बाल गोपाल आते हैं और बुजुर्ग आते हैं, लेकिन उन महिलाओं के लिए पेशाब खाना यानी मूत्रालय नहीं है। अभी यहाँ पर उसके लिए भी एक बहुत ही बड़ी एक मेमोरेंडम दिया गया है कि अभी पायल शरद की ओर से या तो सरकार की ओर से यहाँ पर अगले साल तक मूत्रालय बनाया जाएगा। लेकिन इसके पिछले साल भी कंपाउंड का भी वादा हुआ था, कई सारे ऐसे वादे हुए थे, लेकिन मंदिर तक या तो इन आदिवासी समुदाय तक कोई वादे पहुँचे नहीं। आज की जो दरबार सभा है वो दरबार सभा नाकामयाब लगाई दी, क्योंकि यहाँ पर न जनता थी, न जनता की आवाज़ सुनने वाले न जनप्रतिनिधि थे, ना ही कोई ऑफिसर थे। दर्शकों, आगे का भी हाल हम आपको बताते रहेंगे, पर आप बने रहिएगा माय माउली हिंदी समाचार के साथ। राम राम। मैं बता रही थे कि भैरादेव श्री भैरादेव से भैरादेव को दर्शन को वस्तुनाम కానీ మళ్ళా పంట పొలాలు చేనులో పండాలని భైరవదేవుని మరి మహాదేవుని కోరుకుంటారు. అలాగే ఈ ప్రభుత్వానికి ఎందుకు ఇంత మా ఆదివాసీ వాళ్ళ చిన్న చూపు? ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక్క అధికారి కూడా లేడు, ఇక్కడ ఒక పోలీస్ బందోబస్తు తప్ప ఎవరు లేరు ఇక్కడ. ఎందుకంటే మా ఆదివాసులు ఇంత మేము ఈ భూమి మీద ఫస్ట్ పుట్టిందే ఆదివాసులు కదా, ఎందుకు మాకు ఇంత చిన్న చూపు అని నేను ప్రభుత్వానికి కోరుకుంటున్నాను. ఒకంటే ITDA ఎంత పెద్ద మా ITDA ఉన్న సముద్రం ఉన్నది, కానీ ITDA వాళ్ళు కూడా ఒక్కరు కూడా లేరు. ఎందుకంటే మా సమస్యలు పుట్టినప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా ఒక 50% కూడా మా సమస్య. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు. మరి ఇక్కడికి నన్ను అతిథిగా, ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ ప్రతినిధిగా నన్ను అతిథిగా పిలిచినటువంటి భైరవదేవ్, అదేవిధంగా మాదేవ్ ఈ సంస్థాన్ యొక్క చైర్మన్ గారికి, కమిటీ వారికి అందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి దాదాపు నేను ఒక 10 సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ జత్రాకు వస్తున్నా. మరి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ పరిస్థితులు ఏం బాగాలేవు. ఇక్కడే వేసిన గొంగలి అక్కడే ఉన్నట్టుగా మరి దాదాపు నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నా అదే పరిస్థితి ఇక్కడ ఈ భైరవదేవ్ సంస్థాన్ దగ్గర అట్లనే ఉన్నది. మరి ఎప్పుడు చూసినా ప్రతి సంవత్సరం ప్రజాప్రతినిధులు ఇక్కడికి వస్తుండే మేము అది చేస్తాం ఇది చేస్తామని చెప్పి పోతుండే తప్పితే మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి
ఇంతకు ముందున్నటువంటి ఎమ్మెల్యే గాని ఇతర మండల ప్రజాప్రతినిధులు గాని ఇక్కడ ఏం చేసింది లేదు. మరి బైరామ్ దేవ్ సంస్థాన్ టెంపుల్ యొక్క జాతర ఇప్పుడు కూడా వారి కమిటీ యొక్క సొంత డబ్బులతోనే జరుగుతున్న తప్పితే గవర్నమెంట్ నిధులతోటి ఇప్పటి వరకు జరగలేదు. మరి శంకర్ దాదా గాని రామదాస్ దాదా గాని వీళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉండి ప్రతి సంవత్సరం తలా ఇంత వేసుకొని ఇక్కడ ఈ టెంపుల్ యొక్క కార్యక్రమాలు అనేది చూసుకుంటున్నారు. దాదాపు 55 సంవత్సరాల నుంచి ఈ జాతర అనేది జరుగుతూ ఉన్నది. మరి ప్రభుత్వానికి ఇక్కడ ఒక దేవస్థానం ఉన్నది, వేలాది మంది ఆదివాసులు వచ్చి ఇక్కడ పూజలు చేసుకుంటారు, వంటలు చేసుకుంటారు, భోజనాలు పెడతారని చెప్పి ఈ గవర్నమెంట్లకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాజకీయ నాయకులకు తెలియదా అని చెప్పి ఈరోజు అడుగుతా ఉన్నా. అదే విధంగా మరి ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్న ఎమ్మెల్యే గారు, మాజీ ఎమ్మెల్యే గారు ప్రతి సంవత్సరం మీరుకి వచ్చి కంపౌండ్ వాల్ అయిపోయింది, శాంక్షన్ అయిపోయింది అని చెప్పి చెప్తుండే, టాయిలెట్స్ అయిపోయినాయని చెప్పి చెప్తుండే, స్పెషల్ నిధులు చేస్తున్నామని చెప్పి చెప్తుండే. కానీ ఇప్పటి వరకు గవర్నమెంట్ నుంచి ఏ ఒక్క రూపాయి కూడా టెంపుల్ కోసం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఇంకా ముందున్నటువంటి ప్రభుత్వం కానీ ఇంతకు ముందున్నటువంటి ఎమ్మెల్యే కానీ పెట్టలేదు. మరి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి సర్పంచులు కానీ ఎంపీటీసీలు కానీ వారితో తోచినంత ప్రయత్నం చేసి ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాలన్నిటి చేసుకుంటుంది. మరి ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ ప్రతినిధిగా నన్ను ఈ కార్యక్రమానికి ఖచ్చితంగా గర్భిస్తాం. అది ప్రభుత్వం చేతనైతే ప్రభుత్వం చేద్దాం, లేదా మా పాయల్ ఫౌండేషన్ సొంత నిధుల ద్వారా అయినా కానీ ఖచ్చితంగా ఇక్కడ టాయిలెట్స్ అనేది నిర్మిస్తామని చెప్పి పెద్దలందరికీ నేను మాటిస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా మన బైరామ్ దేవ్ టెంపుల్ ఎన్నో వందల ఏళ్ల చరిత్ర. మనమందరం చాలా అదృష్టవంతులం. ఎందుకు అనంటే ఇన్ని రోజులు ఎందరో మంది ముస్లింలు వస్తుండే, పూజలు చేస్తుండే, వెళ్ళిపోతుండే, దర్శనం చేసుకుని వెళ్ళిపోతుండే. కానీ మన అదృష్టం కొద్దీ మొన్ననే నిజ స్వరూప దర్శనం మనకు అందరికీ కలిగింది. మనకంటే ముందు ఎందరో మంది పెద్దలు పూజలు చేసుకొని పోయిన కానీ వాళ్ళందరికీ ఈ నిజ రూప స్వరూపం అనేది దొరకలేదు.